मेरे दोस्तों, बेलियो ते बुजुर्गो, मुकम्मल दास्तान मिर्जा जट ते अज असी तुहानू मिर्जा जट दे बारे मुड़ तो दसांगे ते नाले दसांगे भी इहदी असल कहानी की सी। शायरां ते गुलकारां ने इहदे विचों विचों हिस्से पेश कीते ते फिल्मां विच भी पूरा सच नहीं विखाया गया। मिर्जे हुरी 5 भैन भाई सन, 4 भरा ते 1 भैन। मिर्जा जट, सरजा जट, गरजा जट ते नूर समद ते इन्हां दी भैन छत्ती। खान खीवा दानाबाद विच मझां दा व्यापार करन आंदा सी ते उन्हें अपनी भैन नसीबो दा रिश्ता मिर्जे दे बाप नाल करवा दिता, जिहदे विचों ये 5 भैन भरा पैदा होए। जदों मिर्जे दे पैदा होण दा वेला होया ते मिर्जा इन्ना कमजोर सी वे पैदाइश मुश्किल हो गई। उन्हां दिनां विच हजरत नौशो पाक इस इलाके विच तशरीफ लियाए सन ते मिर्जे दी मां ने जाके उन्हां कोलों दुआ करवाई ते हजरत नौशो पाक दी दुआ नाल मिर्जा पैदा होया। मिर्जा ना भी हजरत नौशो पाक ने रखिया सी। मिर्जे दी बरादरी साई खरल सी ते मिर्जा बचपन तो ही शरारती सी। जदों 8-9 साल दा होया ते उन्हें एक गुलेल बना के पानी भरन आउण वालियां मटियारां दे घड़े तोड़ने शुरू कर दिते। जदों मिर्जे दी मां कोल उलामे आउण लग पए ते मिर्जे दे मां प्यो ने फैसला कीता भी इनू इहदे मामे कोल कल दिता जाए। मिर्जा नानके घर खान खीवे चला गया ते उत्थे तकरीबन 10 साल रहा। पिंड खान खीवे दी मस्जिद दे विच मिर्जा ते साहिबा इकट्ठे पढ़दे रहे ते 8-10 सालां बाद मिर्जे नू ओहदे मामे ने साहिबा नाल प्यार मुहब्बत करदियां वेख लिया ते घरों कढ दिता। मिर्जा दानाबाद आ गया ते फिर की होया ये पेश करदे ने लोक दास्ताना दे बादशाह सादक पट्टी बाग मोड़ वाले। रिकॉर्ड करदे ने लाला जी ते लिखदे ने शायर नजीर सुल्तान। ओ दानाबाद पिंड जिदे लैंदे यार चना, हजरत नौशो पाक ने जिते डेरा लाया। भाई मिर्जे जट दी जिया बैठी है कोल, बच्चा नहीं है जमदा बैठी दुखड़े फोल। नौशो हाथ उठा के नौशो हाथ उठा के जी कीती अर्ज खुदा, तेनू वास्ता पाक रसूल दा मुश्किल कर कशा। रब सुनिया अर्जा सारिया होई मुश्किल सब सान। आख्या नौशो पाक ने माई रखी मिर्जा नाम, बड़ा होया मिर्जा ते फर लई उस गलेल। बड़ी यार जागीर सी ते बड़ा एक हवेल। कुड़ियां घड़े लैके ते पानी भरदियां, घड़े उन्हां दे भनदा मार निशाने जा। कलिया मिर्जे जट नू खान खीवे दे कोल, कढ़िया खीवे घर चो बोक मंदड़े बोल। कढ़िया खीवे घर चो बोक मंदड़े बोल। मेरे दोस्तों, जदों नौशो पाक दानाबाद आए ते मिर्जे जट ने हजरत नौशो पाक नू क्या पीरो मुर्शद दुआ करो मैनू साहिबा मिल जावे। नौशो पाक फरमाउण लगे या साहिबा रख लै ते या दुनिया ते ना रख लै। मिर्जा जट आखन लगा मुर्शद मेरा जग ते ना रहना चाहिए है। राय रामू जेड़ा मिर्जे दा ताया सी ओनू मिर्जा कहन लगा मेरे बाप नू तू जमीन कट दिती है, ओदे हिस्से दी होर जमीन बनदी है ते ओदे हिस्से दी जमीन सानू दे। रामू ने कहा साडे बाप दी जमीन विचों
ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤਾਏ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਏ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੜ ਕੇ ਘਰ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਵਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਲਈਆਂ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤਾਏ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਈ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕੱਲੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਿੱਲੀ 8 ਸਾਲ ਕੈਦ ਰਿਹਾ। 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਖਾਹਿਸ਼? ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੱਟ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੱਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖੁੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਜਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਿਆਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ ਹੈ? ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਦਾਨਾਬਾਦ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਰਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੇਖੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭਰਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ। ਮਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ੇਖੂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੱਗ ਵੱਟ ਭਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਣਗੇ ਸਾਦਕ ਪੱਟੀ ਬਾਗ ਮੋੜ ਵਾਲੇ। ਓ ਸ਼ੇਖੂ ਪੱਗ ਵਟਾ ਕੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਧਰਮ ਦਾ ਭਾਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕੁੱਲ ਖੁਦਾਈ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੱਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਯਾਰ। ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਆਖਦਾ ਨਾ ਏਦਾਂ ਹੋਰ ਡਰੋ। ਆਖੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ ਝਾੜ। ਆਖੇ ਸ਼ੇਖੂ ਆਖਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ। ਬਦਲਿਆ ਹੁਕਮ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਦ। ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਈ ਇਹਨੇ ਦਾਦੇ ਬਾਦ। 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਈ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ। 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਈ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ। ਉੱਚਾ ਮਟਕਾ ਟੰਕੇ ਬਈ ਲੱਗੇ ਲਾਉ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਵੱਡੇ ਯਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਨਕਾਮ। ਰਾਮੂ ਤਾਏ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਆ ਕੇ ਤੀਰ ਜੀ ਜੜਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨ। ਮੜਕਾ ਉਹਨੇ ਤੋੜਿਆ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਯਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਮੜਕਾ ਉਹਨੇ ਤੋੜਿਆ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖੂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਭਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਖਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਈਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਗ ਵਟਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਸ਼ੇਖੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੱਗ ਵੱਟ ਭਾਈ ਏ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ
ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ 12 ਵਾਂਸ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਟਕਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਾ ਫਿਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੌਣ ਜਵਾਨ ਤੀਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਟਕਾ ਤੋੜੇਗਾ? ਰਾਏ ਰਾਮੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਰਾਏ ਰਾਮੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਵੀ ਉਹ ਮਟਕਾ ਨਾ ਤੋੜ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਏ ਰਾਮੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਇਹ ਮਟਕਾ ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੱਟ ਹੀ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੱਟ ਨੇ 80-90 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਟੰਗਿਆ ਮਟਕਾ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਘੋੜਾ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਅੱਗੇ ਨੌਸ਼ੋ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਖੜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਚੰਗਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਤੇ ਲਿੱਸੀ ਘੋੜੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਨਾਮ ਦਿਓ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਘੋੜੀ ਇਨਾਮ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ 360 ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਇਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਕੈਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੱਟ ਤਲਵੰਡੀ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘੋੜੀ ਖੋਹ ਲਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ। ਨੌਸ਼ੋ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਤੀਰ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁਰੀਦ ਏ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁਰੀਦ ਏ। ਨਾ ਦੁੱਲੇ ਦਾ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਨੌਸ਼ੋ ਪਾਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਛੱਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 28 ਤਾਰੀਖ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਈ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਛੱਤੀ ਦੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕੇ ਦਾਨਾਬਾਦ ਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕਰਾਰ ਕੋਲੋਂ ਖਤ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਭਈ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ 20 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 20 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਚਿੱਦੜਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੋਕ ਸਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਿੰਡ ਖਾਨ ਖੀਵੇ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਏ ਤੇ ਭੈਣ ਛੱਤੀ ਵਾਗ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਸਤਾਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ਾਇਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।